محمد رسول الله والدين وشهينا والمؤمنين وذوي الحق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات آجب التي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحهم والصليم وقريم وذلكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويرضى ببركات أسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتمك لسور ما قلت ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة كافية لكل شر كافية لكل شر جالبة لخير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن ننور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعافى والمرضي على دين الإسلام والإيمان يا الله والمرضي على دين الإسلام والإيمان يا الله والمرضي على دين الإسلام والإيمان يا الله بلا مهنة ولا مهنة بحق سيدنا ولأنا ولكل يد صالح وإلى رد الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونصليك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم فرنا وإياهم بك نافك وأمانك وإياجك وجودك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا في التقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اغفرنا بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوى واستر لنا الأوراد وعامل روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسعير لله وكل ذي محبة عجيرتنا صبا والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باعتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلى
النبي عليه الذهب وآله وصحبه عدد داس صحبه والحمد لله بالقدر والدلال. الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صعد من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لقيته في طيبة حرم واسمه قسم في أعظم القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب. ثم الصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bidaraji amin radhiyallahu anhu. Syurutu wujubil jum'ati sab'atun. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuratu was sihhatu wal iqamah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita aturkan kehadirat Allah atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali berkumpul tempat yang sangat mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratib yang telah kita baca semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kita selamat dunia selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat para jemaah sekalian, malam ini kita masuk di bulan Rajab ya, 1 Rajab 1444 Hijriah. Ulama mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulanku kata Nabi. Ramadan syahrul ummati, bulan umatku, bulan kita. Ini masuk 1 Rajab, bulannya Allah. Alhamdulillah kita masuk 1 Rajab. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali datang kepada Allah dengan istighfar yang sudah lazim kita baca setiap tahunnya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Sore
70, pagi 70. Sorenya jam berapa? Ya boleh dari habis asar, break, kalau mau tidur silakan. Pagi juga sama, di subuh, duha, kapan aja lah sempatnya. Pokoknya sehari pagi 70, sore 70. Lebih dari itu boleh. Yang kedua, doa yang sering Nabi sampaikan di Rajab itu, Allahumma barik lana. Di balasan karena mungkin ada batal. Doa apa itu? Makan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 yang diucapkan. Allahumma barik lana, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami sampai ketemu Ramadan. Di 2 bulan sebelum Ramadan kita udah minta sama Allah biar Ramadan kita sehat, panjang umur, kita banyak bisa ibadah di Ramadan. Di 2 bulan sebelum Ramadan. Maka kalau nanti banyak ustaz, banyak kiai yang baca doa itu, memang sudah masuk bulan Rajab. Barik lana fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab. Berkah di bulan Rajab ada tambahan kebaikan. Kan kita maklum, berkah tambahnya kebaikan. Maka Rajab bakal jadi berkah buat kita kalau ada tambahan kebaikan. Yang biasanya barangkali kita jarang istighfar, yang kita incar kapan waktunya. Ayo Rajab tambahin dengan cara istighfar. Pakai tangan, kalau punya tasbih misalnya. Apa? Kalau dipilih alhamdulillah untuk kali ya 70 kali. Ya tasbih, pakai tasbih. Kalau tasbih manual boleh, kalau tasbih digital juga boleh dicek. 70. Alhamdulillah 70 jadi status sih, nggak usah. 70 cek. Update status. Alhamdulillah istighfar aja 70. Ya update-nya juga 3 lagi. Tahajud. Itu siang-siang. Kok nggak ada yang komentar? Gak tahu yang dilupa paketnya habis katanya. Artinya nggak usah gitu-gituan. Cukup kita dan Allah yang tahu. Rabbi firli, tambahkan saya ya Allah keberkahan ya Allah barik lana fi Rajab, tambahkan keberkahan di bulan Rajab, istighfar. Sebab Allah memberikan satu kesempatan buat kita di Rajab itu. Allah bilang bahwa di antara bulan-bulan yang mulia, Rajab yang terpisah. 4 bulan yang mulia, Rajab yang terpisah. 3 bulan sebelumnya dia bergandengan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu yang terpisah bulan Rajab. Rajab itu terpisah. Kenapa Rajab jadi bulan yang mulia? Satu di antaranya adalah ada peristiwa Isra Mi'raj. Masuk Rajab itu semua zaman jahiliyah gak ada yang perang. Sebab dia Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Kalau sudah masuk bulan mulia, maka perkara-perkara yang ingin dianggap mulia, muliakan. Nabi memuliakan Rajab, kita muliakan Rajab dengan tambahan kebaikan. Ajak anak bini buat baca istighfar, berbanyak istighfar ya. Rabbi firli, ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wa tub alayya, terimalah taubat saya. Itu doa yang betul-betul menjadi sesuatu yang bagus buat kita banyak. Yang kedua, ada orang bilang, Pak Ustaz saya mau puasa, silakan puasa. Puasa Rajab silakan. Berapa hari aja. Sehari boleh, 2 hari boleh, sebulan boleh, sampai puasa lagi nih. Buka-buka ntar bulan Syawal. 3 bulan hari. Rajab penuh dia puasa sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Hari pertama Lebaran gak puasa, hari kedua puasa sampai hari ke-7 bulan Syawal. Di tanggal 1 Rajab dia puasa, bukanya tanggal 7 Syawal. Urut 8 kilo. Nah, boleh puasa yang puasa untuk turusin badan, boleh, tapi gak ada pahalanya. Yang buat diet. Ada mak puasa 3 bulan tujuannya biar langsing puasa. Itu puasa gak langsing juga, orang bukanya pakai es teh manis seekor, gimana mau?
Bukanya pakai es teh manis kok. Habis dia puasa malamnya makan lagi, jam 9 makan asinan, macam-macam gitu, nggak kurus-kurus juga. Jadi yang jelas bahwa puasa bertujuan buat Allah Taala, tapi ada dampak positifnya. Apa diantaranya? Ya badannya jadi sehat. Mau gemuk, mau langsing, yang penting sehat kan? Ya, yang penting sehat. Jadi jangan diniatin puasa buat langsing. Langsing mah orang laporan Pak Ustadz, saya pengen langsing puasa bu. Gitu puasa, atau juga Pak Ustadz, anjlung tipis di peras. Itu pagi sore, masih gemuk juga. Ya lagi di paling ambok, laki suruh kawin lagi. Masih terus kering tadi. Semakin mendadak bisa dia. Nah, jadi ada tahapan kebaikan lah. Apa aja kita tambahkan kebaikan. Selama itu kebaikan silakan ditambahkan aja. Artinya kesempatan yang telah Allah amanahkan kepada kita manfaatin. Jangan sampai masuk Rajab gak ada tambahan kebaikan. Apa aja boleh. Mau sedekahnya, mau Qur'annya dia baca, mau zikirnya, istighfarnya, apa aja. Yang penting sebagai bukti Rajab jadi berkah bagaimana kita. Kalau kita ada tambahan kebaikan berarti Rajab berkah buat kita. Kalau biasa-biasa aja gak ada tambahan kebaikan, ya udah gak jadi berkah Rajabnya. Barik lana fi Rajab. Wa Sya'ban, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban. Kejar lagi ibadahnya. Karena Sya'ban itu bulannya Nabi, maka berbanyak sholawat. Rajab bulannya Allah, berbanyak istighfar. Sya'ban bulannya Nabi, berbanyak sholawat. Ramadan bulannya umatku, bulannya kita, maka berbanyak Quran. Jadi zikirnya beda-beda. Kencengin istighfarnya, kapan tuh Rajab? Kurangin istighfar, kencingin salawatnya, kapan? Sya'ban. Kalau Sya'ban itu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, turun di bulan Sya'ban. Kalau kenal Sya'ban, bulan Roah. Roah. Kalau apa Sya'ban? Roah. Kok Roah? Bahwa orang pada kirimin arwah, ada roahan. Turun di bulan Sya'ban, surat Innallaha, ayat Innallaha, maka perbanyak sholawatnya, istighfarnya kurangin, perbanyak sholawatnya. Ramadan kurangin istighfarnya, kurangin sholawatnya, perbanyak Al-Quran. Ini masing-masing ada tempatnya. Dan itu singgungan aja tentang bulan Rajab. Kita sudah sering dengar. Kita lanjutin pelajaran kita. Syurutu wujubil Jum'ati sab'atun. Syarat wajibnya sholat Jumat ada 7 perkara. Orang yang termasuk 7 perkara ini, maka dia termasuk orang yang wajib Jumat. Kalau dia tak termasuk 7 ini, dia gak wajib Jumat. Artinya bahwa Jumat itu kewajibannya tidak semua orang, cuma 7 orang ini. Siapa dia? 1. Al-Islamu, Islam, kudu Islam. Ada orang yang selain Islam mesti dari Jumat? Gak ada. Fala tajibu alal kafiril asli, dan tidak wajib Jumatan untuk orang kafir yang asli. Memang dia dari lahir sudah kafir, sudah tidak menuhankan Allah, orang tuanya orang kafir, dianya lahir juga dalam keadaan kafir, maka dia tidak wajib sholat Jumat, asli gak wajib. Wa tajibu alal murtadi, dan wajib sholat Jumat atas orang yang murtad. Murtad dia wajib Jumatan. Tapi kewajibannya enggak saat dia murtad, waktu dia ntar balik lagi. Kalau dia nggak balik lagi, ya gede dosanya. Orang yang murtad dia wajib Jumatan, sebab dia bukan kafir asli. Aslinya kan Islam, lalu dia murtad, pindah agama, maka dia tetap wajib sholat Jumat. Wajibnya kapan? Waktu dia sudah kembali ke dalam Islam. Kalau udah lewat Jumatnya, fayaqtiha zuhran idza raja'a ila Islam. Kewajiban dia qada dengan zuhur, bukan dengan Jumat. Jumat kan bisa diqada. Kalau waktunya juga sama, bisa dia sholat qada Jumat sendirian? Nggak bisa. Qadanya dengan sholat zuhur. Maka orang yang ketiduran, bangun dia 1:30, orang udah pulang Jumatan, wajib dia mengqada Jumatnya dengan cara sembahyang zuhur. Jadi gak Jumat yang dikodok tapi zuhurnya. Orang yang murtad 2 tahun dia murtad, katakan 2 tahun murtad, setahun ada 52 minggu, kali 2
104 Jumat yang dia tinggalkan 2 tahun dia murtad, maka dia wajib mengqadha selama murtad dia 104 Jumat dengan cara sholat zuhur sebanyak 104 kali. Sholli sunat dan usolli fardhu zuhri al-barakatin qadhaan lillahi ta'ala. Qadha sampai 104 kali. 104 kali 4 berapa? Banyak lah pokoknya. Banyak. Itu baru Jumatnya doang. Jadi orang yang murtad itu semua sholat yang dia tinggalkan wajib dia qadha. Kalau 2 tahun dia murtad, zuhurnya 2 tahun, asarnya 2 tahun, maghribnya 2 tahun, isyanya 2 tahun. Setiap sholat dia wajib mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan. Sebanyak yang dia tinggalkan selama 2 tahun. Puasa Ramadan 2 tahun dia murtad, berarti 2 bulan dia punya utang puasa Ramadan. Zakat fitrah juga sama, 2 kali Ramadan dia tinggalkan, 2 kali zakat dia harus dia berikan. Itu berarti orang yang murtad. Buatkan sama agama, dia wajib mengqadha seluruh kewajiban murtad. Andai kan tidak dia qadha, dosa besar itu, karena dia murtad. Kalau yang murtad dalam segi hukum agama, dia wajib diingatkan, ajak dia kembali. Gak mau kembali dia lepas tangan kita. Sebab hidayah itu kan Allah yang memberikan. Kita hanya mengajak orang buat berbuat kebaikan. Yang menyampaikan dia ke tempat kebaikan Tuhan kita Allah. Ustaz, kiai, guru cuma menyampaikan ilmu, mengerjakan ilmu atas apa yang disampaikan, itu Allah yang campur tangan. Nah, berapa banyak orang yang tahu tapi nggak kerjain? Karena Allah nggak izinin buat dia berbuat kebaikan. Ada orang Islam yang nggak tahu kalau zuhur itu wajib? Ada nggak? Semua tahu ya, zuhur itu hukumnya wajib. Islam semua tahu, Bang. Tapi ada nggak yang nggak suka zuhur? Nah, semua umat Islam tahu subuh itu wajib. Kalau dia tinggalkan berdosa dia. Tahu semuanya. Ada yang nggak suka subuh? Ada. Artinya kewajiban itu dia tahu, tapi melaksanakan kewajiban itu pilihan Allah. Maka bersyukur kalau kita bisa melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah ya Allah, kita dipilih Allah buat sujud, buat subuh, buat zuhur, buat asar, buat maghrib dan isya, buat ngaji. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah memilih kita untuk menjadi orang yang menunaikan kewajiban. Maka sering-sering bilang alhamdulillah ya Allah, melaksanakan yang zuhur. Alhamdulillah ya Allah bisa ngaji. Ini Allah yang bikin kita begini. Bahwa orang yang tahu banyak, tapi kalau dia nggak bisa disambut dengan hidayah Allah nggak bisa. Nah, kali Jumat kewajiban pertama buat orang yang Islam. Orang kafir yang asli dari lahir dia kafir tidak wajib Jumat. Sementara orang murtad wajib dia qadha Jumatannya dengan cara sembahyang zuhur waktu dia telah memeluk agama Islam. Yang kedua, wal bulugu balik. Fala tajibu ala sabi wa tasihu minhu idza kana mumayyizan. Anak yang belum balik dia tidak wajib Jumatan. Andaikan dia Jumatan enggak perlu zuhur lagi. Sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahasa kita sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri, makan udah enggak pakai disuapin, udah jago main lato-lato tuh aja, udah mumayyiz namanya. Dia udah bisa mandiri. Tapi kalau anak belum bisa pakai baju sendiri, mandi masih dimandiin, pipis masih dicebokin, buang air besar masih dicebokin, belum mumayyiz dia. Tapi ada juga anak yang ketergantungan sama orang tua. Kelas 4 SD masih dimandiin, masih dipakai baju. Itu orang tuanya yang gak didik mandiri berarti. Mestinya begitu udah sekolah SD kelas 1, dia udah bisa mandiri. Ajarin dia pakai baju sendiri. Ya, kalau dalam balik-balik nggak apa-apa dah, yang penting dia benar. Karena kan ini Superman-nya di depan, boleh di belakang. Nggak apa-apa, maluin aja, kancingnya dinding. Yang atas dia taruh di bawah, dia masih belajar, nggak apa-apa. Artinya mumayyiz itu anak yang sudah mandiri tidurnya. Belum bisa itu tidur itu. Nabi bilang anak usia 7 tahun bisa tempat tidurnya. Jangan disatuin nama bapaknya. Udah 7 tahun. Begitu dia sudah usia 7 tahun, pertama kalau dia laki-laki sunatin.
berani. Iming-imingin apa kek, beli sepeda kek, beli apa kek, nah sunat ya. Kalau bapak ajak jalan-jalan, mana ya jalan kaki, makanya jalan-jalan gitu kan ya. Iming-imingin apa yang dipengen, apa handphone, apa-apa, biar dia bisa sunat 7 tahun. Kenapa? Sebab 7 tahun dia kudu belajar bersuci. Mulai dari pipisnya, jangan sampai 7 tahun dia belum sunat. Dia nggak berani, gimana cara dia berani? Nah kalau sunat, itu duitnya jadi banyak. Iya, pengen ngasih hadiah, dari sekolah, kira gitu ya. Jadi jangan ditakut-takutin, sampai dia bisa sunat. Itu kan hak yang harus ditunaikan orang tua, iming-imingin dia sesuatu. Dia harus suci, bawa ke musola 7 tahun, bukan di bawah 7 tahun. Anak yang belum 7 tahun itu ngajarin masih susah, apalagi masih pakai pampers, yang dibawa dah musola jangan. Kenapa? Orang tua yang dapat dosa, tak? Bawa najis ke musola dosa kan? Dosa. Itu anak umur 5 tahun pakai pampers diajak Jumatan, pakai pampers dia, pipis dia di pampersnya. Orang tua bawa najis ke masjid berarti dosa orang tuanya, dosa. Dosa kan gak netes, sekalipun gak netes. Kita bawa pipis nih, kita pakai plastik, taruh di botol juga, udah di botol, taruh di tas, udah pasti gak buat netes aja. Dan bawa masuk ke dalam mesin, dosa kan? Dosa, bawa najis namanya. Pampers yang udah ngantong, apalagi udah ngantong, yang masih baru tuh dia habis mandi, diajak memang di masjid. Dia pipis di pampersnya, nggak lepas enggak. Tapi orang tua dianggap dosa sebab bawa najis ke dalam masjid. Kalau dia umur 7 tahun udah nggak pakai pampers, apalagi udah sunat. Kalau udah sunat nggak jadi pemutus saf berarti. Kalau ada anak belum sunat, di tengah-tengah dia di antara orang tua, itu orang tua dianggap safnya renggang, nggak rapat. Jamaah safnya lurus, di tengah ada anak kecil yang belum sunat, maka dianggap jadi pemutus saf orang tua. Orang tua yang mestinya dapat pahala 27 derajat, gara-gara ada anak kecil yang belum sunat, jadi 25 derajat. Siapa yang salah? Kita orang tuanya. Saktinya kan yang ke masjid anaknya, orang tuanya ke masjid. Jadi ya anak ya temannya aja ke masjid. Kalau lebih hebat lagi Jumatan, bola-bola tuh anak. Iya, bola-bola Jumatan. Itu kan masalah buat kita, Pak. Ini kita jangan terjebak sama keadaan. Saya sering bilang bahwa orang yang mengingatkan orang sedang bicara di saat khatib menyampaikan khutbah, pahala Jumatalah, dia tidak dapat pahala Jumat. Oh, orang tua yang ngobrol kayak, anak-anak yang ngobrol kayak, kita juga itu jebakan buat kita. Bocah lagi bercanda, lagi ngobrol, khatib lagi khutbah, udah angkatin aja, jangan diingetin. Kita bilang, diam. Kita yang dibilang pahala Jumatalah, gak dapat pahala Jumat kita. Padahal kan tujuannya baik, ingetin orang yang sedang bicara. Kalau kita aja yang niat baik, ingetin dia gak dapat pahala, bagaimana dia yang ngobrol? Ustaz, dia gak ngobrol, dia aja lagi WA, chattingan, handphone. Sama aja, kan ngobrol juga dong. Jadi tidak ada kegiatan yang boleh dilakukan saat khatib melaksanakan khutbah kecuali mendengarkan isi khutbah. Ada kegiatan lain yang dilaksanakan dianggap pahala Jumatan. Zikir aja nggak boleh. Khatib lagi khutbah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bolehnya kapan? Waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Boleh dah tuh. Mau zikir silakan. Mau sholawat silakan. Mau doa silakan. Sebentar banget. Khatib duduk berapa menit sih? Ada 1 menit. Mari 20 detik. Kalau khatib duduk sampai lebih 1 menit, kecapean tuh, teriak-teriakan. Apalagi di podiumnya disiapin air. Air udah geblok, Artinya persiapan dia buat naik ke khutbah kedua itu gak lama, paling 20 detik. Nah disitulah kalau mau doa silakan doa. Jangan lagi khutbah kita pegang tasbih aja. Gak boleh, dengerin khutbah. Maka etikanya khutbah jangan lama-lama. Kesian orang yang sampai dia terkehabisan pahala, kejebak dia dengan khutbah yang panjang, digerutu. Khutbah apa sih? Kan jadi ngobrol. Gara-gara khutbahnya lama.
apa udah dilem katanya masih di apa aja. Artinya jangan sampai kita terjebak dengan keadaan orang ngobrol kayak ada apa kayak jangan sampai kegoda gitu. Diem aja deh gitu. Orang aja ngobrol diem aja kita. Ditanya diem aja udah. Begitu jebakan buat kita. Ada pengumuman di masjid sebelum Jumatan. Apa kata yang mungkin? Apa saudara? Kalau ntar ada khotib lagi khutbah, ada bocah yang ngobrol, tolong ingetin ya, jangan sampai dirimin. Itu jangan ikutin berita itu. Itu ustadz yang sesat gitu. Ini nyuruh kita buat ingetin orang, nggak boleh, diemin aja. Yang boleh ingetin siapa? Khotib boleh. Lagi khutbah, anak-anak kena larian. Anak-anak tolong dia, boleh khotib. Khotib punya kesempatan buat menyampaikan khutbah. Di antara isi khutbahnya, ingatkan anak yang pada main larian, orang tua yang tidur, apa aja lah ingetin. Jangan sampai yang ingetin jamaahnya. Pahala Jumat tidak ada pahala Jumat buat dia. Dan anak-anak yang belum balik, tapi sudah mumayyiz, sudah bisa mandi, sudah bisa makan, gak perlu disuapin, dia sudah boleh ikut masjid buat Jumatan. Syaratnya kalau bisa udah sunat. Tapi rata-rata kalau orang dulu sih ya tahun dan 7 tahun. Sekarang ada pas SD belum sunat. Ada sunatnya SMP. Kalian aja kawinin SMP baru disunatin. Awal kan. Jadi sunat itu paling tidak 8 tahun lah paling lama. Jadi kalau punya anaknya jadi belum pernah sunat, sunatin. Yang sampai dia 8 tahun belum sunat, kesiannya itu dia tadi jadi pemutus saf. Yang kedua dia jadi belum bersih karena di ujungnya ada najisnya, ada pipis yang gak tuntas. Jadi macam-macam tuh dari segi kesehatan juga kurang bagus. Nah, mumayyiz. Yang ketiga, wal aqlu. Salat Jumat adalah orang yang berakal. Fala tajibu 'alal majnuni wala tasihu minhu. Orang yang gila tidak wajib Jumatan. Yang hilang akalnya, penyebabnya kan banyak. Kadang-kadang dia pingsan, dia nggak sadar kesurupan, dia koma di rumah sakit. Itu kan dia nggak akalnya nggak berfungsi. Praktikun wajib Jumatan nggak? Enggak, dia pikun. Habis makan minta makan, habis kopi minta kopi. Pikun itu namanya. Lupa. Kalau pikun itu emang penyakit ya, penyakit tua. Mudah-mudahan kita nggak pikun. Oh, para pikun ujian buat anak. Ujian buat anak. Sian anaknya jadinya. Para pikun itu benar-benar dia kembali ke masa anak-anak lagi. Nah, mudah-mudahan kita nggak pakai pikun. Jadi sebelum pikun mati udah pada semuanya. Jadi kembali pikun. Berakal. Yang keempat, wal hurriyatu, merdeka. Semua udah merdeka. Merdekanya bukan kemerdekaan negara dijajah, bukan. Kemerdekaan pribadi. Dulu ada istilah budak, sekarang udah gak ada budak. Negeri yang sedang dijajah, apakah dia belum merdeka? Iya belum merdeka, tapi orangnya merdeka. Ini yang dimaksud merdeka di sini, orangnya. Kalau dia seorang budak, dia tidak wajib sholat Jumat, wajibnya zuhur. Kembali kita, orang yang kerja di supermarket, di mana lah, yang dia nggak bisa Jumatan. Ustaz, saya nggak bisa Jumatan. Kenapa? Saya kerja dari mulai jam 7 sampai jam 2. Ya, jam 12 nggak ada istirahat. Ada kan supermarket yang begitu. Bukan dia Jumatan, nggak bisa Jumatan. Jadi, kalau ketahuan bisa dipecat dia. Itu tetap dia wajib Jumatan. Semua yang terkait dengan Jumatan wajib dia penuhi. Perdagangan dia, apa aja dia kerja setelah Jumatan dianggap haram, dosa. Dan itu bertentangan dengan undang-undang gitu kan. Undang-undang negara kita kan apa? Betul, setiap pemeluk agama dibolehkan buat melaksanakan ajaran agamanya kan. Itu loh, bukan Jumatan, dia nggak Jumatan, itu bertentangan dengan undang-undang. Perusahaan kek, pabrik kek, supermarket kek, kalau pas Jumatan dia nggak boleh Jumatan, itu bertentangan dengan undang-undang. Bisa dilaporin mesti, tapi kita nggak ada yang laporin. Ya pegawai Indomaret kalau Jumatan, kita Jumatan ya Pak. Karena emang shiftnya sih pagi, 2 baru bisa selesai. Tentu saya yang ngadu begitu, Ustaz gimana saya? Akal itu.
Mereka kalau memang nggak bisa diakali karena nggak ada perempuannya, ya udah niat buat keluar sambil nyari, yang sampai mati di Indomaret. Sebab dia bakal ke Jumatan terus bapak pagi-pagi wajib dia Jumatan. Dan dia dianggap merdeka, dia bukan dia terjajah karena dia nggak bisa keluar, tetap dia wajib Jumatan, nggak boleh dia nggak Jumatan. Terus yang kelima, wazukuratu, laki-laki. Fala tajibu 'alal mar'ati wala 'alal khunsa wa tasihu minhuma. Jumatan wajib buat laki-laki dan tidak wajib buat perempuan, serta buat banci gak wajib. Andaikan dia sholat Jumat, maka sah Jumatannya, gak perlu zuhur lagi. Ada orang perempuan yang sembahyang Jumat, udah gak usah zuhur lagi. Ada banci yang sembahyang Jumat, wah ada banci. Kalau banci sembahyang Jumatnya pakai apa ya? Pernah pakai? Saya belum pernah tahu ada banci sembahyang. Becok tuh. Kalau di kampung kita ada becok, dia ikut sembahyang terawih, dia pakai apa? Pakai mukena, pakai sarung. Atas mukena, bawahnya sarung. Terus pakai peci gitu, bukan lagi peci juga. Jadi khunsa itu, becok itu memang ada. Makhluk yang Allah berikan, dia dua kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi harus diperjelas status dia. Kecenderungan dia di mana? Di laki atau di perempuan? Sebab dalam aturan agama cuma ada dua aurat, laki-laki, perempuan. Jelas aurat. Pakaian sebaya juga sama. Perempuan mukena, laki-laki pakai dan kita begitu. Tentang fikihnya kan bingung kita. Tapi di fikih itu ada aturan bahwa perempuan dia tidak boleh menjadi imam kalau ada laki-lakinya. Terus becok boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Terus perempuan boleh jadi imam kalau semuanya perempuan. Kalau imamnya becok, makmumnya harus perempuan. Laki-laki tidak sah kalau dia makmum imamnya becok, gak sah. Tapi saya belum tahu tuh kalau becok mati kapannya bagaimana, nyolatinnya bagaimana. Saya nggak pernah tahu. Tapi jelas memang di fikih diatur bahwa becok itu ya tentang imamnya, dia boleh jadi imam kalau makmumnya semuanya perempuan. Nah, becok Jumatan, sah Jumatannya, dia nggak wajib zuhur lagi. Tapi secara hukum dia nggak wajib Jumat. Yang wajib Jumatan laki-laki. Orang yang ke Jumatan laki-laki dia becok tuh dia berarti. Dia ke Jumatan. Ibu punya suami yang ke Jumatan becok berarti. Jadi semua warga yang Jumatan ke Jumatan dia becok berarti. Bukan laki-laki. Laki-laki sejati Jumatan. Keren kan jadinya? Kalau kamu laki-laki Jumatan, kalau ke Jumatan berarti rehoy namanya perempuan. Nah, perempuan dia wajib. Kalau dia ikut Jumatan sah, nggak perlu zuhur lagi. Di sebagian kampung ya, di pedalaman di Jawa itu biasanya ada nenek-nenek ikut Jumatan. Barangkali di Sunda juga ada nenek-nenek ikut Jumatan. Bos jaga, dia mau pernah di rumahnya. Ambil posisi yang paling pojok, dari tumbahnya, ikut Jumatan. Pulang, udah nggak usah jauh lagi. Sah. Yang tidak Jumatan boleh sholat di awal waktu, boleh nunggu lakinya pulang. Saya nggak tahu di sini ibu-ibu gimana biasanya. Nunggu laki pulang apa langsung sholat bu zuhurnya bu biasanya bu. Bu. Oh janda, ya berarti kan itu bukan janda mah. Kalau masih ada lakinya, biasanya ibu-ibu Jumatannya kalau lakinya pulang. Biasanya. Tapi boleh dia langsung sembahyang zuhur. Di Mesir udah azan, langsung dia sembahyang zuhur boleh. Mungkin khawatir, Pak Ustaz saya takut, kenapa laki saya pulang, saya belum siap, makanannya lah, ininya lah, itunya. Terus saya zuhurnya akhirnya nunggu laki pulang. Tapi kurang ajar lagi, mampir ke rumah temennya gak bilang-bilang. Saya kopi, setengah 2 baru pulang, nungguin aja. Artinya ibu mau sembahyang di awal waktu zuhur silakan, nunggu laki pulang juga silakan.
Begitu sudah azan, sudah masuk waktu zuhur, boleh langsung sholat. Nah, laki-laki. Yang keenam, as-sihhatu, sehat. Fala tajibu 'alal maridi idza fala tajibu 'alal maridi alladhi yashukku 'alaihi al-hudur. Tidak wajib bagi orang yang sakit yang dia memberatkan kalau dia ke masjid. Padahal lagi meriang, payah kalau jalan ke masjid. Ya udah enggak usah ke masjid. Dia lagi stroke, nggak bisa jalan ke masjid, harus didorong-dorong. Ya udah di rumahnya sepeda. Atau palanya lagi kumat, vertigonya, pusing 7 keliling. Ya udah jual aja di rumah. Jadi sakit yang memberatkan. Kita semua sakit. Apa nggak Jumatan? Jangan katanya. Jangan kan jauh mati. Sakit mata, pilek, apa lagi? Batuk. Itu sakit yang nggak memberatkan. Kalau itu maksudnya wajib Jumatan ya. Ya, kayak orang yang puasa, dia kan boleh nggak puasa kalau lagi sakit, tapi lihat sakitnya. Kalau dia dengan puasa tambah parah sakitnya, lama sembuh sakitnya, bakal muncul penyakit yang baru, atau bahkan dia bisa mati kalau puasa. Siapa yang kasih saran? Dokter. Dokter bilang, Pak, jangan puasa dulu ya. Jangan puasa. Dokter lebih tahu keadaan badan kita, kesehatan kita dia lebih tahu. Kalau dokter bilang jangan puasa, jangan puasa. Tapi kalau aja. Kalau sakit tipes 3 hari, ini puasa kemarin. Terus kata dokter, Pak, jangan puasa dulu ya. Kenapa dok? Saya nggak boleh puasa. Harus minum obat sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Apa dia bilang? Dokter, saya mendingan mati daripada nggak saya puasa. Terus obatnya gimana? Obat saya minum malam, maghrib, malam, mau sahur. Sehari 3 kali, ya 3 kali. Saya minum maghrib, tengah malam, makan, sahur. Kata dokter apa? Mesra bapak. Tapi sehat, akhirnya nggak mati. Dia bilang, Pak Ustaz, ini Ramadan saya tunggu. Apa Ramadan? Masa begitu Ramadan saya sakit terus saya nggak boleh puasa? Ngapain saya Ramadan nggak puasa? Cuma gara-gara minum obat doang. Itu kata dia. Nah, kita mau terserah kan? Kalau kita mau nggak puasa boleh, tapi kalau boleh kayak dia tuh ya untung ada. Untungnya kalau nggak mati ya sehat. Kalau nggak sehat ya mati berarti. Dokter yang tahu kekuatan ada kesehatan kita. Tapi sakit yang tidak membahayakan tetap wajib Jumatan. Tetap wajib Jumatan. Terus yang terakhir, wal iqamatu, penduduk asli setempat, dia bukan musafir. Kalau musafir, dia tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib sembahyang zuhur. Kita lagi musafir di daerah kita, ya udah usah Jumatan. Tapi ulama memberikan penjelasan bahwa musafir yang boleh tidak Jumatan, musafir yang berangkatnya sebelum subuh. Kalau dia berangkatnya udah terang, udah habis subuh, maka mau nggak mau di saat dia melaksanakan Jumatan wajib dia ikut. Ustaz naik kereta saya, terus jam 10 keretanya. Di kereta gak ada Jumatan. Ada Jumatan di kereta? Gak ada kan? Naik kereta. Kalau naik kereta jam 10, gak mungkin dia Jumatan. Ya zuhur aja udah gitu. Kalau naik bis bisa diatur tuh, atau dia bawa kendaraan pribadi bisa diatur. Kalau dia bisa bawa kendaraan pribadi jam 12 wajib dia berhenti untuk nyari masjid sholat Jumat. Dalam kendali dia kendaraannya. Sementara di kereta, di pesawat, di bis kalau pas setengah Jumatan kita nggak punya kuasa buat menentukan. Meskipun 40 orang yang ada di kereta itu kan lebih, ada 1000 orang di kereta. Tetap dia nggak bisa sebagai Jumat sebab semuanya musafir dan dia wajibnya zuhur aja. Nah, jadi mukimin penduduk setempat wajib Jumatan, sementara musafir tidak wajib untuk Jumatan. Istilahnya dia mustautin, orang yang bertempat. Mustautin ini jangan disalahpahami. Di pasar Minggu itu ada masjid yang dia habis Jumatan zuhur lagi. Alasannya apa? Di sini warga sini aslinya sudah tidak ada 40 orang, semuanya pendatang. Jadi yang lahir di sini asli, nenek moyang orang pasar Minggu itu udah gak ada 40 orang di kampung itu, sehingga dia habis Jumatan zuhur lagi.
Saya bilang ribut amat. Orang yang sudah punya KTP sini, orang mana-mana, udah dia termasuk orang yang mukimin di sini berarti. Lebih dari 3 hari orang mana-mana, lebih dari 3 hari tinggal di Kampeng, dia mukimin. Udah 3 hari lebih, dia udah gak boleh jamak kosor sholat, karena dia wajib Jumatan lebih dari 3 hari. Ini udah punya KTP sini, udah punya rumah di sini, udah punya anak cucu di sini, masih dianggap pendatang aja, nanti gak boleh dia kecuali zuhur lagi. Tetap dia sudah Jumatan dan tidak perlu zuhur lagi. Ya, jadi musafir itu tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan adalah mustautin, penduduk setempat yang bukan musafir. Dan itulah syarat wajib Jumat. Kalau kita kebetulan masuk ke 7 syarat itu, maka atas kita wajib sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah وتحقن عليها نحيا وعليها نموت بها نموت إن شاء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين نحمدك يا غفور يا شكور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا متعافين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك متبادلين فيك وارض عنا يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم بجاه البشير النذير محمد صلواتك عليه وسلامك عليه اجعلنا من خيار أمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأهنا متمسكين بسنته وطاعته وأعنا على حبه وجماعته اللهم اجعلنا ممن يقيم هذا الدين ممن يخدمه وينصره واجعل همتنا يا الله لإله كلمة العليا مع السلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام واحفظنا من جميع الآفات والعذاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نواهم فيها سبحانك اللهم وتيدوا فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.